नमस्कार फ्रेंड्स, मो पिके आपण मानक स्वागत करुच्ची पिके भाई न्यूज यूट्यूब चैनल को। आज एप्रिल 14 तारीख रविवार। चलतु आज सबु बड़ खबर पर नजर पकाइबा। ता पूर्वर चैनल नुआ थिले बे पिके भाई न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जा फल रे समस्त खबर अपडेट ए चैनल माध्यम रे आपण माने पाई परिबे। एबे चलंतु जीवा संपूर्ण वीडियो ऊपर को। आजिर प्रथम अपडेट होची आधार कार्ड को नहीं। आधार कार्ड रे मिलवा को जाउची 50,000 टंका। तो कौन रही संपूर्ण अपडेट चलंतु जानिबा। आधार कार्ड माध्यम रे एभली एक योजनार लाभ उठेई परिबे लोक। ए योजना माध्यम रे साधारण व्यवसायी बा व्यवसाय करने को इच्छुक थिबा व्यक्ति लाभवान होई परिबे। एवं ए योजनार ना हेउची प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जाकि गरीबों को आत्मनिर्भरशील करने लक्ष्य रे ए योजना कार्यकारी करचंती सरकार। ए योजना माध्यम रे हिताधिकारी रोजगार करि परिबे। तबे किभली योजना लाभ उठे पारिबे लोक, चलंतु जानिबा। केंद्र सरकार एणिकी क्षुद्र बा मार्जित व्यवसायी को छोट छोट ऋण प्रदान करने को निष्पत्ति नेइचंती। जे कोनोसी क्षुद्र बा मध्यम धरणर व्यवसायी यार लाभ उठे पारिबे। यह पूर्वर आपनकु योजना विषय रे सविशेष तथ्य जानिबा को हेबो। एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना माध्यम रे 50,000 टंका ऋण प्रदान करुचंती, जाकि सरकार। तेबे एथिपाई एक प्रक्रिया रही। प्रथमे बैंक आपनकु 10,000 टंका ऋण प्रदान करिबो। याको सठिक समय रे पैठ कले आपनकु पुनः यार 2 गुणा लोन मिली पारिबो। एवं द्वितीय थर ऋण परिशोध कले पुनः यार 2 गुणारू अधिक ऋण प्रदान करा जिवो। एथिपाई प्रथमे निकटस्थ बैंक को जातु, सेठारे आधार कार्ड देखाई फॉर्म किणतु। यहाँ पर फॉर्म पूरण करने सह आवश्यक डॉक्यूमेंट एथरे संलग्न करंतु। यहाँ पर बैंक कर्तृपक्ष आपणक समस्त डॉक्यूमेंट रो जांच करिवे। यदि सबु किछि ठीक रहिला तबे ऋण राशि आपणक अकाउंट रे क्रेडिट करि दिया जिवो। तेबे केवल ऑफलाइन बैंक रे यही सुविधा उपलब्ध रही। एवं एथिपाई आपनकु पान कार्ड सह आय उत्स दर्शाइबा को हेबो। ता सहित परिचय पत्र और केउ कार्य पई ऋण आवेदन करुचंती ताहा मध्य दर्शाइबा को हेबो बोली जा बड़ अपडेट अछि। परवर्ती अपडेट है गैस सिलिंडर को नहीं। एणिकी प्रति मासरे सिलिंडर पिछा मिलिबो बम्फर सब्सिडी खाता को आसीबो एतिक टंका। तो कौन आसी अपडेट चलंतु जानिबा। साधारण लोकन को खुशी रखिया पई सरकार विभिन्न सुविधा जोगाचंती। जदि आपण गैस सिलिंडर अधिक दर को नहीं असुविधार पड़ुचंती, तेबे एही खबरटी अत्यंत उपयोगी। केंद्र सरकार वर्तमान एलपीजी सिलिंडर उपर बम्फर सब्सिडी प्रदान करचंती। एबे एलपीजी सिलिंडर उपर सब्सिडी मिलवा प्रक्रिया आरंभ हेबो। गैस सिलिंडर अपडेट मार्च मासरे गरीब महिला को सिलिंडर पिछा 300 टंका वृद्धि करने को केंद्रर मोदी सरकार घोषणा करथिले। एही सब्सिडी पूर्व मार्च 2024 पर्यंत थिला। यह 31 मार्च 2025 पर्यंत वृद्धि करा जायथिला। सब्सिडी टंका सीधा सड़क अकाउंट को स्थानांतरित हुए। एवं केंद्र सरकार 2022 मसीह रे पीएम उज्ज्वला हिताधिकारी को सिलिंडर पिछा 200 टंका सब्सिडी प्रदान करुछंती। अक्टोबर 2023 रे यह को 300 टंका वृद्धि करने को निष्पत्ति नेइछंती। प्रति मासरे सिलिंडर सब्सिडी देवार नियम अछि। एही सुविधा वार्षिक सिलिंडर रे उपलब्ध हेबो।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ବଞ୍ଚିତ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରନ୍ଧନ ଇନ୍ଧନ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇବା ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସରକାର 2016 ମସିହାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଉ 9ଟି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ତାଲିକାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକରୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦାସ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ୟାସିର ନୱାଜ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୋହନ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ନାମରେ କଂଗ୍ରେସ ମୋହର ମାରିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ କଂଗ୍ରେସର ସାରଥୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ପୋଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା। ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ମତଦାନର ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ BSKY ପ୍ୟାକେଜରେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର BSKY ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ BSKY ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଲା ସୁନା ଦରକୁ ନେଇଛି, ଯାହାକି ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନାର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 72,550 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 66,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 6,650 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 53,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଲା ହିମାଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। ପୁଣି ଥରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। ଏଠାରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି କି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ସହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବରଫପାତ ବି ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପାଗ ଖରାପ ରହିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସିମଲା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରିଛି। ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 12ରୁ ଏପ୍ରିଲ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପାଗ ଖରାପ ରହିବ। ଏଥିସହିତ 13ରୁ 15 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବିଭାଗ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ 16, 17 ଏବଂ 18 ଏପ୍ରିଲରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଝଡ଼ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏହିଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିକେ ଭାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ଖବର ଅପଡ଼େଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।